السلام علیکم خواتین و حضرات، ہنستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈارلنگ کا میزبان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے ڈارلنگ اور ڈپٹی ڈارلنگ۔ اشکے رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو، دہشت گری کا قہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اشکے رواں کی نہر ہے۔ میں تم دونوں کے لہجے کی اداسی سے اندازہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں کیا دکھ ہے۔ بابیو کیا بتاؤں، میرا ایک عزیز بلاسٹ میں شہید ہو گیا، بس اس کے بعد دل نہیں کرتا بات کرنے کو۔ بھائی حوصلہ کرو ڈارلنگ، ہم نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اللہ کرے گا اس بار بھی دہشت گردی بالکل ختم ہو جائے گی۔ بابے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، اچھا بھلا امن تھا، یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھو ڈارلنگ، پاک فوج نے ضرب عضب کی شکل میں دشمن پر جو کاری ضرب لگائی ہے، یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں۔ بھاگتا ہوا دشمن کوئی نہ کوئی وار تو کرتا ہے نا، لیکن ان حالات میں ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، مل جل کے کام کرنا چاہیے۔ ایک گل دی سمجھ نہیں آتی ڈارلنگ جی، ہر پاسے دہشت گردی ہو رہی ہے تو حکمراناں نوں صرف یہ ہوئی پئی ہے جنہیں وزیر نے وہ پناما پناما پناما، اور گل ہی کوئی نہیں۔ ویسے بابیو مجھے ذرا یہ بتائیں، آپ تو ڈگری ہولڈر ہیں، یہ پناما لیکس جو ہے اس کا فیصلہ کب تک آ جائے گا؟ ڈارلنگ، عدالت کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین مکمل سچ نہیں بول رہے، اب عدالت نے جذبات پہ فیصلہ تو نہیں کرنا، قانونی تقاضے بھی دیکھنے ہیں۔ آہو جی، مینوں تے انج ہی لگدا ہے کہ پی ٹی آئی تے نون لیگ جڑے نے وہ دوویں رل کے چاہندے ہی نہیں کہ پناما لیکس دا کوئی فیصلہ ہوے، وہ عدالت تو باہر آندے نے تے آپس دے وچ لگے ہوندے نے، چنجے لڑاندے نے، ٹکڈوم ٹکڈوم ٹکڈوم۔ بظاہر تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، مگر محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ 1-2 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک ہو، میں کہنا جی جو ہی پناما کیس کا فیصلہ ہوگا نا، یہ جو ٹاک شو ہے نا، جی پٹاخ دم کوخت کرمبا ٹاک شو والے جو ہیں ان کے پاس ایٹم ہی کوئی نہیں رہے گا۔ اے تسی ٹھیک کیا ہے، میں تے بڑا خوش ہوواں گا جدو فیصلہ آئے گا، میں پھر نچ نچ کے خوش ہو کے گاواں گا، فیصلہ آئے گا میں پھلا نال تیتی سجاواں گا، چلاں گا دین چکن جگ دین چکن جگ دین چکن دین چا پاڈا او میں نچ نچ خوشیاں مناواں گا، ماراں گا جتیاں ماراں گا جتیاں، تینوں بھول جان ساریاں خوشیاں۔ منو کیوں جتیاں مارو گے جی؟ جسٹ فار چینج۔ کنے والے ہیں چینج؟ بھائی کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کی لڑائی آپس میں فکس ہوتی ہے۔ او بابیو اللہ رحم کرے، ہم کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں جو فکسنگ کے چکر میں پڑ جائیں گے؟ یہ بہت بد نصیبی ہوتی ہے کسی بھی پلیئر کی کہ وہ فکسنگ کے چکر میں پڑا رہے۔ یار کیا موضوع چھیڑ دیا تم نے ڈارلنگ، پی ایس ایل میں دیکھا تم نے، کھلاڑیوں نے وہی کیا جس کا خطرہ تھا۔ اچھا صاحب، اے جڑے کھلاڑی میچ فکسنگ دے وچ انوالو ہوئے نے، انہاں نوں جو پیسے نہیں ملتے۔ بھائی اسی بات کا تو رونا ہے، اتنے اچھے پیسوں میں انہیں ہائر کیا گیا تھا اور دنیا بھر میں مشہور ہو رہے تھے، ان کے مستقبل کا سوال تھا، مگر میری سمجھ سے باہر ہے ڈارلنگ کہ یہ پھر اسی گناونے جرم میں ملوث ہو گئے۔ او بابیو اس میں سارا قصور جو ہے نا پی سی بی کا ہے۔ پی سی بی کو چاہیے کہ کھلاڑیوں کے پاس کوئی مشکوک اشخاص نہیں آ سکتے۔ ڈارلنگ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ تو نجم سیٹھی کو چاہیے تھا کہ عام لوگوں سے کھلاڑیوں کو دور رکھتے تاکہ کوئی سٹے باز بھی ان تک نہ پہنچتا۔ یقین کرو منو تے دکھ ہوئے ہے جی، دیکھو اپنے وطن دی اپنے ملک دی جی عزت ہے وہ جوئے دی وجہ تو داغ تے لا دیندے نے، اور اپنا بھی کیریئر جڑا کیریئر سمجھدے ہو نا، ہاں سائیکل کا بھی ہوتا ہے، سائیکل دا بھی ہوندا ہے، انہاں نے اپنا آپ خراب کرتا مستقبل اپنا کرکٹ ہن بلیاں دی مسواقہ بنا کے تے ڈنڈے صاف کرن گے یا کپڑے دھوئیں گے، ایہو کرنا، ہو کی کرنا ہے۔ اور ایسا بیڑا غرق کر لیا انہوں نے جوا کھیڈ کے کہ سارا محلہ کہے گا او جاندا جے ٹریا جوا جیڑا کھیڈدا سی۔ تمہاری باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر مجھے افسوس ہے ان بچوں پہ جو غریب گھرانوں سے تھے، محنت سے اوپر آئے اور ایک کمینی سی حرکت سے بہت کچھ گنوا بیٹھے۔ میں تو کہتا ہوں ڈار صاحب کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ محنت کا اجر دیتے دیتے اللہ عقل بھی دے دے۔ آہو جی میں عقل مند ہاں، باقاعدہ طور پہ آپ عقل مند نہیں ہو بھائی جان، آپ عقل مند ہو۔
ਇਹ ਕੀ कहते डार्लिंग जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ वो तुम्हें मशवरा देने आते हैं बेटा, अपनी जुबान बंद रख नहीं तो गला कूट देंगे। ਆਂਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ओ बाबे ये बड़ा स्यापा है डिप्टी जो है, मुझे कोई ऐसी गोली बता दे कि इसको खिलाऊं तो 2 दिन के लिए इसकी जुबान बंदी हो जाए। भाई ऐसी कोई गोली हुई भी तो शायद असली ना हो, इसी बात का तो रोना है मेडिसिन कंपनीज का। हाँ बाबियो सच मुझे आप ये बताएं, ये दवाइयां बेचने वाले जो हैं ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? भाई हुकूमत ने तो कहा है कि जो गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनीज हैं उनके बारे में हम एक्शन जरूर लेंगे, और मेडिसिन कंपनीज की जो नुमाइंदगान हैं वो भी हुकूमत से मिले हैं, और अब मेरा ख्याल है बेहतर रिजल्ट होंगे इस बात। यानी कि गैर कानूनी होने का ये लोग हक मांग रहे हैं। यार ये लोग तो ये चाहते थे कि हम जो मर्जी करें हुकूमत हमारे काम में दखल न दे, लेकिन गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनी जो है हुकूमत ने कहा है कि हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे। अब तो उनके नुमाइंदगान जो हैं वो भी हुकूमत से मिल गए हैं, और वो भी इस बात पे रजामंद हो गए हैं कि जो आदमी जैली दवाई बनाता है या गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनी जो है उसे आप उल्टा लटका दें। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜੈਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੈਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਨੀਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ 2 दिन ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। लो नामाकूल नामुकम्मल बेहदायते, तुम्हें नींद इसलिए नहीं आई कि मैं कौन सी गोली खा गया हूँ? हो सकता है बच्चों मैं गोली खा तो गया ना, जली भी थी। डार्लिंग जरा ये बताओ कि अवाम को जैली दवाइयां बनाने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए? बाबे मेरे पास ऐसी हरकतें करने वालों के लिए एक नुस्खा है। तो बताओ। ये जो जैली दवाइयां बनाते हैं ना, ये बीमार हो तो इनको इनकी दवाइयां खिलाऊं। यार ये जो जैली दवाइयां बनाते हैं ना उनको पता होता है कि असली कौन सी दवाई है और जैली कौन सी। बाबे हर चीज 2 नंबर हो सकती है मगर जुगनी नहीं। अगर आप ऑर्डर करें तो 1 नंबर जुगनी सुनाऊं? डार्लिंग और एक डार आ गए एक्सप्रेस न्यूज पे यार, हर खबर पे नजर सरकार, करते पाकिस्तान से प्यार। ओ फिर मेरे जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। दुश्मन बाज आ जाओ, बम धमाके ना कराओ, पूजते खौफ खुदा दा खाओ, बेकसूरा नु ना मरवाओ। फिर मेरे जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। बाजवा कौम दा दर्द वंडाया, जख्मियां नू सीने नाल लाया, हौसले वाला सबक पढ़ाया, ते अपना फर्ज भी खूब निभाया। फिर मेरे जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। नामा लीक दे दोवें फरीक, उड़ीकण फैसले दी तरीक, बोलन झूठ मार के चीख, अदालत करेगी फैसला ठीक। वो फिर मेरे जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। ख़वातीन और हज़रात वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। तेरे बहते लहू की खुशबू से जज्बों को मिली
روانی سی خواتین و حضرات، آج میرے ہاں جو شخصیت مہمان ہیں وہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر ہیں اور پچھلے 20-22 برس سے پارٹی کا کام کر رہے ہیں. اس وقت وہ کے پی کے میں منسٹر بھی ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں شاہ فرمان صاحب سے. شاہ جی، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جی. ذرا یہ فرمائیے کہ یعنی اس قدر حکومتی کام ہونے کے باوجود آپ پارٹی کا بھی کام کرتے ہو کوئی؟ جب سے پارٹی بنی ہے کسی نہ کسی عہدے پر میری ذمہ داری رہی ہے. فاؤنڈر ممبر ہوں، 11 سال تک جنرل سیکرٹری رہا ہوں، ریجنل پریزیڈنٹ ہوں، جب سے کور کمیٹی بنی ہے اس کا ممبر ہوں، سینٹرل ایگزیکٹو کا. گورنمنٹ میں منسٹری چلانے کے علاوہ مجھے زیادہ تر میری ذمہ داری اسمبلی میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ بھی کرنا. لیجسلیشن کے حوالے سے جو 18th امینڈمنٹ کے بعد سے بہت زیادہ لیجسلیشن کرنی پڑی، اس میں اکثر میرے اوپر بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. وہ بھی کام ہے. اور پچھلے دنوں مجھے خود پتہ چلا، اخبار میں آیا تھا کہ میں سب سے زیادہ میری اٹینڈنس تھی اسمبلی میں. تو وہ آپ کہیں کہ دا موسٹ پنکچوئل منسٹر. تو دونوں طرف نہ میں گورنمنٹ کی اس پارٹ کو اگنور کر سکتا ہوں، نہ میں پارٹی ایکٹیویٹیز کو اگنور کر سکتا ہوں. تو یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے دونوں کی. شاہ جی، ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی منسٹری ہے آپ کے پاس، اس میں کیا کام ہوتے ہیں زیادہ؟ اس میں سینیٹیشن اور صاف پانی کی فراہمی، یہ ذمہ داریاں ہیں اس منسٹری کے اندر. اور ہم اس کے اندر بڑے ریفارمز لا چکے. اس سے پہلے 2-4 باتیں میں اس کے بارے میں ضرور بتانا چاہتا ہوں. ایک تو ہم نے سولر سسٹم ٹیوب ویلز اینڈ گریویٹی سسٹم کے اوپر لگانی شروع کیا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ویسے آپ کو لوڈ شیڈنگ کا بھی پتہ ہے، تو صرف ٹیوب ویل اسی جگہ پر آپ لگا سکتے تھے جہاں پر فل وولٹیج ہو، لوگوں کو پانی ہو. اب جہاں بجلی نہیں بھی ہے وہاں بھی ہم واٹر سپلائی اسکیمیں لگوا رہے ہیں تھرو سولر سسٹم. ایک ہے. دوسری بدقسمتی سے سیاسی بنیادوں کے اوپر ٹیوب ویلز ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے تھے کہ جی فلانے خان کو دے دو، فلانا دو بندے بھی بھرتی ہو جائیں گے، ان کو پانی بھی آ جائے گا. اب ہم نے پالیسی جو بنائی ہے، ڈپارٹمنٹ نے ریفلیکٹ کی ہے وہ ایریا، جس ایریا کو نیڈ بیس آپ کہیں کہ جس ایریا میں ضرورت ہو. اگر کہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں پر وہ ریفلیکٹڈ نہیں ہے کہ یہاں پر پانی کی ضرورت ہے، تو وہاں پر آپ اسکیم منظور نہیں کر سکتے. تو ہم کوشش کرتے ہیں اس جگہ پر پانی پہنچا دیں جہاں پر ضرورت ہے. شاہ جی یہ فرماؤ کے پی کے حکومت تہاڈی بنی ہے تے اوتھے کی تبدیلی لیاندی ہے تسی؟ 2 قسم کی جو تبدیلی آئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. نمبر 1 کہ ہم نے میرٹ کا نظام قائم کیا، ٹرانسپیرنسی ہم لے کے آئے ہیں، اور ہم نے اینٹی کرپشن ڈرائیو میں 4 قوانین پاس کیے. فار ایگزامپل ہمارے جو کلاس 4 جسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ اوپر کی جتنی نوکریاں ہیں وہ NTS کے ذریعے ہیں. پولیس کو ہم نے آزاد کیا سیاسی مداخلت سے، اور اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں صوبے کے اوپر. اینٹی کرپشن ڈرائیو کے حوالے سے 4 قوانین. ایک ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جو کہ عوام کو شاید پتہ نہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ منسٹر، ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹ، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز یہ کاروبار نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی کرسی سے اپنے کاروبار کو کسی طرح بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. نمبر 1. دوسرا جو قانون ہے وہ ہے RTI، دا رائٹ ٹو انفارمیشن، یعنی جاننے کا حق. خیبر پختونخوا کے ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ٹیکے کے بارے میں، کسی برتی، کسی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اپلیکیشن دے کے مجھے اس کی ڈیٹیل دے دیں. تیسرا قانون ویسل بلور، یعنی ایک تو آپ اداروں کے ذریعے کرپشن کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی پارٹیسپیشن انشور کرنا. اگر کسی عام آدمی کو نظر آ جائے کہیں کرپشن، تو وہ انٹیمیٹ کر سکتا ہے کہ یہاں پر کرپشن ہے یا اس بندے نے کرپشن کی ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو ریکوری ہوگی اس ریکوری میں سے نہ صرف اس بندے کا نام راز میں رکھا جائے گا، بلکہ اس ریکوری سے 25 سے 30% اس بندے کو انعام بھی ملے گا.
चौथा एहतिसाब कमीशन। तो अब हमने एंटी करप्शन ड्रामा में वो जो 4 कवानीन बनाए, इससे कोई बच के नहीं निकल सकता। और मैं एक बात का ज़रूर जिक्र करूँगा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर VIP कल्चर को ख़त्म किया है। शाह साहब ज़रा ये फरमाइए कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में आपने काफ़ी बेहतरी, मेरा मतलब है, लाने की कोशिश भी की है और आ भी गई है जैसे आप फरमा रहे हैं, अगर ये यानी पूरा मुल्क PTI के हाथ आ गया कभी, तो क्या यानी कैसे बेहतर हो सकेगा? यही कानून रखेंगे आप? ये जो कवानीन हमने एक सूबे के अंदर लागू किए, तो हम ज़रूर चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान लेवल के ऊपर हो। और जब ये कवानीन आ जाएं, और मैं ये सवाल पूछता हूँ पंजाब हुकूमत से, फेडरल गवर्नमेंट से और बाकी सूबों से, कि ये कवानीन ये क्यों नहीं बनाते ये कवानीन? और ये आप सिर्फ शख्सियत की बुनियाद पर किसी चीज़ को अच्छा या बुरा करना, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कहें कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो करप्शन नहीं होने देते, ये गलत है। आपने सिस्टम के थ्रू चीज़ों को कंट्रोल करना है, आपने सिस्टम के थ्रू ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है, आपने कवानीन के थ्रू बेहतरी लानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जब ये कवानीन इंटैक्ट होंगे तो खुद ब खुद ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी मुल्क के अंदर। जी एक या चलदा पे पनामा केस, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ? ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? बड़ा अहम केस है, बड़ा अहम केस है। कानून क्या है? कानून ये है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कि या तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि एक चीज़ आपकी है, या आप खुद मान जाएं कि ये चीज़ मेरी है, तो फिर उसको आपने जस्टिफाई करना है, आपने बताना है कि आपने इसको कैसे खरीदा, कब खरीदा, किससे खरीदा, कौन से पैसों से खरीदा। ये स्पिरिट है कानून का, और उसके लिए आपने वो सारे रास्ते चेक्स बताने होंगे। ये कोई भी अकाउंटेबिलिटी, किसी नए वाले आ जाते हैं, आप कहते हैं आपके 4 बंगले हैं, बता दे आपने किधर से खरीदे, तो आपने सब, अगर आप इसमें नाकाम हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये माल चोरी का है, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। अब पनामा केस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर तो मनी ट्रेल वो वजीर आजम, उसके फैमिली अगर नहीं बता सके, तो या तो इसका मतलब ये है कि केस उनके ऊपर आ गया। और बाकी जो 651 है, 650 के करीब है, सिर्फ ये नहीं है, बहामस लीक है, दुबई लीक है, मलेशिया लीक है, स्विस बैंक लीक है, UK, बहुत सारे, ये सारे फंस जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर ये सारे पैसे मुल्क के अंदर वापस आ जाएं, तो ये अगर कंपलसरी सेविंग हो जाए ना मुल्क के लिए, तो हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और मुल्क बहुत तरक्की के ऊपर। तो इस केस की एक बुनियादी अहमियत है करप्शन को रोकने के लिए, कि अगर ये एस्टेब्लिश हो जाए कि जिसके पास जो कुछ है वही उसका जिम्मेदार है कि वो बता सके कि उसने ये चीज़ कहाँ खरीदी है, और ये सिलसिला अगर प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली से शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा शगुन है। आला अदलिया से आप ये तवक्को रख सकते हैं कि वो इंसाफ के ऊपर फैसला करेंगे। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि अगर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, माल नरिश्ड है, 40% बच्चों को पूरा खाना नहीं मिलता, इसका जिम्मेदार कौन है? इस केस से इस चीज़ की इब्तिदा होगी इंशाल्लाह। नाजरीन, गुफ्तगू जारी रहेगी, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तेरे बहते लहू की खुशबू से जज्बों को मिली रवानी सी। शाह साहब जरा ये फरमाइए, जैसा कि आप माशाल्लाह बड़े बेहतर सियासतदान हैं और डट के सियासत कर रहे हैं पिछले कई बरसों से, ये इस मुल्क में यानी क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, इस मुल्क का बड़ा रोशन मुस्तकबिल है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें वो सब कुछ दिया है जो कि एक सुपर पावर के पास होना चाहिए। हमारे वसाइल, हमारा टैलेंट, हमारी ज्योग्राफी, हमने पॉलिटिकल कल्चर को तब्दील करना है और बेहतरीन नेकनीयती के ऊपर हमने कवानीन बनाने हैं। इस वक्त जो टारगेट होना चाहिए और जो हमारी ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि 200 मिलियन
पॉपुलेशन का एक इस्लामी मुल्क जो कि न्यूक्लियर पावर है, ये लोगों से, पाकिस्तान के दुश्मनों से हजम नहीं हो पा रहा। तो हमारा पहला टारगेट है कि हम इस मुल्क को माशी तौर पर आजाद करें। हाँ, माशी आजादी होनी चाहिए भाई। वो हाँ। कहते हैं ना कि इफ यू आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट यू कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकली। ये न्यू कॉलोनियलिज्म है। अगर आप माशी तौर पर, अब हमने माशी तौर पर मुल्क को कैसे आजाद करना, उसके लिए 2 स्टेप्स है, बड़े आसान। सबसे पहले तो हम ये पता करें, जो कि अब आज तक हमने किया नहीं है, कि हमारे मुल्क के अंदर क्या पोटेंशियल है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैं आपको बताऊं जी, कोई 10 हमारे पास है मेटेलिक मिनरल्स, कोई 16-17 है हमारे पास इंडस्ट्रियल मिनरल्स, सरपेंटीन, ग्रेनाइट, मार्बल, टंगस्टन, लेड, एंटीमनी, बेराइट, क्रोमाइट, कॉपर, यू नेम इट, वो आपके पास है। उसके साथ साथ अगर आप देखें जिस फैसिलिटी में ये मिनरल्स मौजूद है, वहां पर कहीं ना कहीं आपको 3-4-5 मेगावाट की हाइडल साइट मिल जाएगी। अब एक नेचुरल इंडस्ट्रियल जोन है, कहते हैं नेचुरल इंडस्ट्रियल जोन है, यानी रॉ मटेरियल भी मौजूद है, पावर भी मौजूद है। अब हमने इसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया। अब हर तीसरा कुआं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या उसमें गैस निकल आता है या उसके अंदर पेट्रोल ऑयल निकल आता है। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास अल्लाह का दिया और सब कुछ, पानी भी है, दरिया भी है, धूप भी है, हमें पता ही नहीं है। आज हमें पता चल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस एरिया में मिट्टी के अंदर रेत है, वो बेहतरीन जगह है जैतून के लिए, ऑलिव के लिए। एक पौधा रफ एस्टिमेट के और कोई 3-4 साल बाद जैतून का आपको 35 केजी देता है जैतून, जो कि थ्रोवे प्राइस उसकी 4000 बनती। जिस एरिया में आपने 1 लाख पौधे लगाए, उसका इनकम बन जाता है 40 करोड़ सालाना। ये रफ एस्टिमेट है, मैं बता। दूसरा पॉइंट, एक तो आपने पोटेंशियल एक्सप्लोर करना है और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग। शाह साहब जरा ये फरमाइए कि ये पीटीआई की जो फंडिंग है ये कैसे होती है, यानी एक आदमी करता है, 2 करते हैं या 5 करते हैं? देखिए जी, पीटीआई की फंडिंग आपके दोस्त, आपके अजीज जितने भी बाहर हैं, आम आदमी, आम पाकिस्तानी, वो $2 $3 $5 ओवरसीज पाकिस्तानी वो क्यों करते हैं? वो जो पीटीआई के मंशूर को पढ़ते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि वही निजाम उनके मुल्क में भी हो। ये तो समझ आ गई मनु कि सारी फंडिंग जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਪਾਉ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। बिल्कुल, हमने जो पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने मेंबर्स हैं वो सारे फंडिंग देते हैं। और अगर आप ये धरने की, अगर आपको जलसा याद हो, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि हर मेंबर कम से कम 100 रुपए कंट्रीब्यूट करे। जो हमारे लाखों मेंबर्स हैं, ऐसे लोग भी हैं कि वो ज़्यादा फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, अपने दिल से देते हैं, और जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इंसाफ हो, वो देते हैं। लेकिन मैं ये समझूं कि आपको ये सिर्फ बताना कि आप वेरीफाई करें कि अगर आप वो इस बात का पता चल जाए कि एक गरीब पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी करता है वो भी 2-4 पाउंड 2-4 रियाल बेचता है पीटीआई के लिए, तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से आम आदमी कितनी फंडिंग करता है। और यही वो पार्टी फंड है जिससे हमारे ऑफिसेस चलते हैं, जिससे हमारे इवेंट्स हो जाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है और इसका एक फाइनेंस बोर्ड है हमारा, जो कि मुसलसल वो ऑडिट करता रहता है और चीज़ों को चेक करता रहता है। जरा ये फरमाइए कि इस कदर मसरूफियत के बावजूद आप कोई घर का काम भी कर लेते हो? अगर घर का काम का मतलब से मतलब आपका किचन में काम करना है तो मैं नहीं करता। बच्चों के लिए लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कम टाइम मिलता है मेरे बच्चों के लिए। और मैंने कभी तारीफ की तो नहीं है, लेकिन इसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से है कि वो डॉक्टर है और मेरी पॉलिटिक्स को देखकर उसने जॉब नहीं की। तो एक दफ़ा मैं वज़ीर आला के साथ प्रेस क्लब जा रहा था। प्रेस क्लब, लोगों को पता चला कि प्रेस क्लब जा रहे हैं वज़ीर आला, तो
उधर मैं देखूं कि कुछ लड़के और लड़कियां खड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ज़िया साहब ने कहा कि जाकिर इनसे पूछ ले कि ये क्या। तो मैं गया, मैंने कहा क्या मसला है। उसने कहा कि हमें आप लेक्चरर्स हैं तो हमें परमानेंट करें। मैंने कहा बड़ा आसान है, पहले मुझे बताया मेरी बेटी को कौन ट्यूशन पढ़ाएगा। तो इसी तरह वो एक मौका मिला जिससे वो एक ट्यूशन का बंदोबस्त हो सका। अगर वो प्रोटेस्ट ना करते तो मेरी बेटी की ट्यूशन का बंदोबस्त ना होता। बहरहाल जो टाइम की बात है, ये कुर्बानी ज़रूर है, कम मिलता है। पॉलिटिक्स के अलावा थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। मैं मौसीकी सुन लेता हूँ, मेहदी हसन साहब को ज़्यादा सुनता हूँ, और उसके अलावा मेरा चूँकि फाटा के साथ है, बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है मेरा, उसमें तितर बहुत ज़्यादा है, तो यही मेरी हॉबी है बचपन से कि मैं शिकार ज़रूर करता हूँ। बस ये दो मेरे हॉबीज़ हैं। जी साडा प्रोग्राम नहीं भेजो तुसी? देखो, मैं ये प्रोग्राम इसलिए मैं पेशावर से आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि आप डार्लिंग कहें या डार साहब कहें, ये बड़े कम लोग ऐसे हैं कि तहजीब के दायरे के अंदर लोगों को हंसाते हैं, अल्फाज से लोगों को हंसाते हैं, बड़े कम। और इसके साथ साथ जो पैगाम देते हैं, मैं डार साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो मैं 20 साल से एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैसेज चला जाए पीटीआई का लोगों को। शायद किसी भी जलसे से, किसी भी सेमिनार से, किसी भी इवेंट से ये प्रोग्राम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो पैगाम पहुँचाने में। तो मैं डार साहब का शुक्रगुजार, और इनकी जो कवाली टाइप और जो इफ्तिखार, वो हॉकी का जो इवेंट था, और वो जो कोरिया से जो हमारी टीम डरी हुई थी कि नहीं कैडना कोरिया कोई ये सरहद, तो वो हम भूले नहीं हैं, वो भी मुझे याद है। और मुझे याद है कि वो डार साहब बड़े स्मार्ट हुआ करते थे उन दिनों, क्योंकि वो शर्ट और उसने जो पहनी हुई थी तो सही हॉकी प्लेयर लग रहे थे। तो डार साहब के प्रोग्राम जब भी मौका मिलता है ज़रूर देखते हैं। अगर वो क्लिप किसी तरह हम देख लें, वो 86 वाला। जी क्यों नहीं। दिल बिच लंदन दाऊबाल, मैं नहीं खेडना कोरिया दे नाल। टीम कहंदी आ दिल बिच ख्याल ना लिया मीरा जा, मैं नहीं खेडना कोरिया दे नाल। ओ नहीं ओ मैं खेडना कोरिया दे नाल। नवाज़िश करम शुक्रिया शेरवानी, नवाज़िश करम शुक्रिया शेरवानी। हमें गेंद दी आपने मेहरबानी, नवाज़िश करम शुक्रिया शेरवानी। शाह फरमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पेशावर से आकर हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की। थैंक यू वेरी मच जी। ख़वातीनो हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। तेरे बहते लहू की खुशबू से जज्बों को मिली रवानी सी। नाज़रीन, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत। तेरे
بہتے لہو کی خوشبو سے تیرے بہتے لہو کی خوشبو سے جذبوں کو ملی روانی سی تیرے فرض کو دیکھ کے آج ہوئی ہمت سب کی طوفانی سی چہرہ کیوں ہے سہما ہوا ہر چہرہ کیوں ہے سہما ہوا کیوں امن کا سورج گہنا ہوا گہنا ہوا الزام کسے دیں تم ہی کہو الزام کسے دیں تم ہی کہو سب نے ہی سنائی کہانی سی باعث کو فیصلہ آنا ہے باعث کو فیصلہ آنا ہے رہنا ہے کس نے جانا ہے جانا ہے اب دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں اب دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں حالت ہوگی دیوانی سی حالت ہوگی دیوانی سی